Hello students, myself Vinaya, physics lecturer. Welcome to the bridge course of Excellence PU College, Karkala. So, I am your physics lecturer. ನೀವೀಗ SSLC ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಸೈನ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ PCMB ಆ್ಯಂಡ್ PCMC ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಈವನ್ PCMCಯಲ್ಲೂ PCMBಯಲ್ಲೂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ SSLCಲಿ ಟಿಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಂದ್ರೇನು? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ from tiny particles to huge galaxies. How the universe works from tiny particles to huge galaxies. And physics explains how the object moves, how the force acts, how the energy changes, how light, sound, electricity behaves. Okay? Main branches in physics ide. So, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ? Main branches of physics: 1. Mechanics. 2. Thermodynamics. 3. Optics. 4. Electromagnetism. 5. Modern physics. 5. Modern physics. So main branches of physics ಯಾವುದೆಲ್ಲ? Mechanics, thermodynamics, optics, electromagnetism, modern physics. Mechanics ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಫೋರ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಫೋರ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ. ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಇನ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷನ್. Light and vision. Optics ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ? Light and vision. In electromagnetism we study about electricity and magnetism. Electricity and magnetism. And the last, that is modern physics. In the modern physics we study of atoms, nuclei and small particles. This is the main branches of physics. First one, mechanics, thermodynamics, optics, electromagnetism, modern physics. Mechanics ಅಲ್ಲಿ force, energy ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. In thermodynamics heat, temperature ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. In optics light and vision ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. In electromagnetism electricity and magnetism. In modern physics we study about atoms, nuclei and quantum theory. Okay, clear? And physics ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? Physics, what is the importance of physics? Okay, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀರಾ. Physics ಯಾಕೆ ಬೇಕು? So physics is the foundation of engineering and technology. Physics forms the foundation of engineering and technology. Okay, it is used in medical instruments, electronics, communication. Okay, it helps us to study the nature, helps us to
study and understand the nature. Clear? This is the introduction about physics. Physics andre eno? It is the study of energy and matter. It helps us to understand how the universe works from tiny particles to huge galaxies. Clear? Okay. Now we will move on to the chapter. Okay. We will now next move on to the chapter units and measurement. Units and measurement. Chapter 1, that is units and measurement. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್, ಎನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಹೇಳಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ: any quantity that can be measured. Example: length, mass, time, temperature, etc. Okay, any quantity that can be measured is called as physical quantity. Example yaudella? Length, mass, time, temperature, etc. So many examples are there. For example, length of the table ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ? 1 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೇಬಲ್ನ ಲೆಂತನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 kg ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ we can measure mass. So it is one of the physical quantity. Time ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಒಂದು 10 minutes ನಂಗೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 10 minutes. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸೊ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಗ ಹಾಟ್ ಇದೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಹೇಳುವ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ. ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ. ಇಮೋಷನನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಾ? ನೋ. ಸೊ ಇಮೋಷನ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸ್ಪೀಡ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೋರ್ಸ್, ಏರಿಯಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? There are 2 types of physical quantity. Okay, 2 types of physical quantity. So one, fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity. 2, derived physical quantity. So physical quantity ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇದೆ? 2 ಟೈಪ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು?
ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಬೇಸಿಕ್, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದ physical quantity that are independent of other physical quantity. Fundamental physical quantities are the physical quantities that are independent of other physical quantity. For example, there are 7 fundamental physical quantities are there. So eಷ್ಟಇದೆ? 7. There are 7 fundamental physical quantities are there. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? mass, length, time, electric current, temperature, luminous intensity, amount of substance. ಎಷ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ? 7. There are 7 fundamental physical quantities are there. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? mass, length, time, electric current, temperature, luminous intensity, amount of substance. What is the definition of fundamental physical quantity? Physical quantities that are independent of other physical quantity. ಈಗ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಬೇಕಾ? ನೋ. ಸೊ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಈಗ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾ? ಮಾಸ್ ಬೇಕಾ? ನೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಡಿರೈವ್ಡ್, ಸೊ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಡಿರೈವ್ ಆದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. Derived physical quantities are the physical quantities that are derived from fundamental physical quantity. Example ಯಾವುದು? ಏರಿಯಾ ಅದು ಡಿರೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನೇ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಲೆಂತನ್ನೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏರಿಯಾ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೇಮ್ ವೇ, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು height. Clear? Next, speed. Formula distance by time. So distance ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು. ಲೆಂತ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಿಂದ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 10th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸ್ಪೀಡ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೊಂದು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಟೈಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ that can be derived from
fundamental physical quantity. Okay, so two types of physical quantity ಯಾವುದೆಲ್ಲ? fundamental physical quantity, derived physical quantity. Clear? fundamental physical quantity ಅಂದ್ರೆ physical quantity independent of other physical quantity. So there are 7 fundamental physical quantities are there. ಇದರಲ್ಲಿ mainly 3 ನಾವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಯಾವುದು? ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್. ಓಕೆ, there are total 7 fundamental physical quantities are there. main 3 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ನಾವು? ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ measurement. ಓಕೆ, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ಲೆಂತನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದು 1 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಂದರೆ ಏನು? 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ comparison of physical quantity with an unit of same kind. What is measurement? Definition: it is the measurement is the comparison of physical quantity with the unit of same kind, Okay, definition ಏನು measurement ಇದ್ದು? It is the comparison of physical quantity with an unit of same kind. So for the measurement of any physical quantity, 2 terms are required. 2 term ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? Listen carefully. 2 terms are required for the measurement of physical quantity. One that is magnitude or numerical value. Magnitude or numerical value. 2 unit. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬೇಕು? ಯೂನಿಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ 10 kg. So example, consider one example. Mass of the body is equal to 10 kg. So physical quantity ಯಾವುದು? ಮಾಸ್. ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು? 10 kg ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾವುದು? ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕಾಯಿತು ನನಗೆ. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಇದ್ದು ಯೂನಿಟೇ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಈಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಮೀಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ನೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. 10 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಮಾಸ್ಗೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 kg. ಮಾಸ್ಗೆ kg. ಸೊ ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು? ಅದೇ ಯೂನಿಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 10 is the numerical value or magnitude, kg is its unit. So for the measurement of any physical quantity, how many terms are required? 2 terms, numerical value and unit. Example, mass of the body is equal to 10 kg. Here 10 is numerical value, kg is unit. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಯಾವುದಾದ್ರು? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ 2 ಮೀಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ 2 is the numerical value, meter is the unit of length. Clear? Yes. Next, unit andre ಏನು ನೋಡುವ. What is unit?
ಯೂನಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾಸ್ ಇದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಕೆ ಜಿ, ಲೆಂತ್ ಇದ್ದು ಮೀಟರ್, ಟೈಮ್ ಇದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟು measure physical quantity. ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟು ಮೆಷರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್: ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟು measure physical quantity. There are two types of units. Units ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇದೆ? ಎರಡು ಟೈಪ್. There are two types of units. One, fundamental or base units. Important, ಈ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಯಾವುದರ ಯೂನಿಟ್? The units of fundamental physical quantity are called as fundamental or base unit. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ fundamental physical quantities? Length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance. Mainly 3 ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ, 7 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ 3 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ 3 ಯಾವುದು? ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್. ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್. ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು? ಮಾಸ್ ಇದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಕೆ ಜಿ, ಲೆಂತ್ ಇದ್ದು ಮೀಟರ್, ಟೈಮ್ ಇದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity. For example, unit of mass, length, time are kg, meter, second respectively. Clear? Yes. Next, what is derived unit? Derived unit andre enu? Yes, obviously it is the unit of derived physical quantity. It is the unit of derived physical quantity. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದೆ? ಸ್ಪೀಡ್, ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಏರಿಯಾ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಏರಿಯಾ. ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. So speed is the unit. What is the unit of speed? Meter per second. Velocity, meter per second. Force, unit ಯಾವುದು? Newton. Okay, it is the what is derived unit? The unit of derived physical quantity is called as derived unit. Clear? Yes. Okay, next concept, system of units. Next concept ಯಾವುದು? System of units. System of units, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. 1, FPS system. 2, CGS system. 3, MKS system.
4 SI unit. SI unit. Okay. System of units. There are 4 types. FPS, CGS, MKS, SI. FPS system ಅಂದ್ರೆ ಏನು? FPS. ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಸೊ ಮೇನ್ 3 ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ? ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್. ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, time. So the unit of length, mass, time. The unit of length, mass, time in FPS system is length is the unit foot, mass is the unit pound, time is the unit second. FPS ಯೂನಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್ ನ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫುಟ್. ಪಿ ಪೌಂಡ್. ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಫುಟ್, ಪೌಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು? ಫುಟ್, ಪೌಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್. CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ 3 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು? ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್. ಮೇನ್ 3 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ಗೆ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಮಾಸ್ಗೆ G, ಗ್ರಾಮ್. ಎಸ್, ಗ್ರಾಮ್. ಟೈಮಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಟೈಮಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ. ಇನ್ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಗ್ರಾಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಯಾವುದು? MKS ಸಿಸ್ಟಮ್. MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೇನ್ 3 fundamental physical quantities: length, mass, time. In MKS system, length unit ಯಾವುದು? ಮೀಟರ್. ಮಾಸ್ ಇದ್ದ ಯೂನಿಟ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಟೈಮ್ ಇದ್ದ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್ಗೆ ಮೀಟರ್, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್. ಮೀಟರ್, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? FPS, CGS, MKS. SI ಯೂನಿಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. SI ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? SI ಯೂನಿಟ್. SI ಯೂನಿಟ್. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ in SI unit, fourth system, that is SI, International fourth type ಯಾವುದು? International system of ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು? SI ಯೂನಿಟ್. SI ಯೂನಿಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ SI ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, symbol, unit. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವುದು 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಓಕೆ. ಮೇನ್ 3 ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದ 4 ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಟೆಂಪರೇಚರ್, electric current,
ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, luminous intensity, amount of substance. What is the unit of mass? ಗೊತ್ತಿದೆ, kg. SI unit kg. Length ಇದ್ದು SI unit ಮೀಟರ್. ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಕೆ ಜಿ ಅಂದರೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ಕೆ ಜಿ ಅಂದರೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಲೆಂತ್ ಇದ್ದು ಮೀಟರ್, ಟೈಮ್ ಇದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು? ಕೆಲ್ವಿನ್. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಂಪಿಯರ್. SI unit of luminous intensity candela. SI unit of amount of substance ಇನ್ನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಮೋಲ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ಮೀಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಕೆಲ್ವಿನ್, ಆಂಪಿಯರ್, ಕ್ಯಾಂಡಲಾ, ಮೋಲ್. ಅದರ ಸಿಂಬಲ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಬಲ್ kg, ಮೀಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ m, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ s, ಕೆಲ್ವಿನ್ K, electric current ampere A, candela CD, mole MOL. ಸಿಂಬಲ್ ಹೇಗೆ? ಮಾಸ್ ಇದ್ದು kg, ಲೆಂತ್ ಇದ್ದು ಮೀಟರ್, m, ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್, s, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್, k, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು? ಕೆಲ್ವಿನ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. Electric current ampere, luminous intensity candela, that is CD, amount of substance mole. Okay, there are 7 fundamental units in the SI unit system. SI unit system. Okay, next we will move on to the topic dimensions. Yava topic? Dimensions. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ದ dimensions of physical quantity are the powers to which the fundamental physical quantities are raised to represent that quantity. Okay, definition ಇಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಅಂತ ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈಸಿ ಇದೆ. Dimensions of physical quantity are the powers to which the fundamental physical quantities are raised to represent that quantity. Okay, mass, fundamental physical quantity ಯಾವುದು? mass. Dimension of mass m. Dimension of mass m. Dimension of length, fundamental physical quantity ಯಾವುದು? main 3 ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ main 3 fundamental physical quantity ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು main 3 fundamental physical quantities? mass, length, time. mass m, length L, time T.
ಓಕೆ, ಈ ಮೂರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾನೀಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ರೇಸ್ಡ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದರ ಪವರ್, ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅದರ ಪವರ್ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 0. ಸೊ ಆರ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಟು ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ ಇದು 1 ಅಂತ ಬರೆದೆ ಪವರ್, ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್. ಈಗ ನಾನು 2 ಬರೆದೆ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವಿತ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ m, ಲೆಂತ್ L, ಟೈಮ್ T. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ some physical quantities of different physical quantity. Okay, first consider the physical quantity area. Area ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏರಿಯಾ. ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಯಾವ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಎಲ್. ಬ್ರೆಡ್ತ್ಗೆ ಯಾವ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಬ್ರೆಡ್ತನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್, ಸೊ ಮೀಟರಲ್ಲೇ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ 5 ಮೀಟರ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್ 2 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಎಲ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್. ಸೊ ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. So dimensional formula of area is L square. 3 main fundamental physical quantity ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ? ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ ಉಂಟಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ? ನೋ, 0. ಲೆಂತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಟೈಮ್ 0. So dimensional formula of area is m0 L square T0. Clear? Yes. Next ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಲೆಂತ್ ಎಲ್, ಸೊ ಮೀಟರಲ್ಲೇ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು. ಬ್ರೆಡ್ತನ್ನು ಮೀಟರಲ್ಲೇ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್. ಹೈಟನ್ನು ಮೀಟರಲ್ಲೇ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ, ಎಮ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು? 0, ಎಲ್ ಪವರ್ 3, ಟಿ 0. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವನಾ? ಯಾವುದು? ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ displacement by time. Yes, displacement by time. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಏನು? ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೇ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಎಲ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಎಲ್. ಟೈಮ್ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟಿ. ಟೈಮ್ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಟಿ.
ಎಲ್ ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಟಿ ಪವರ್ 1, ಅದನ್ನು ನಾನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೇನೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪವರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ -1, ಟಿ -1, ಟಿ -1. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವನ. ಎಸ್, ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ, ಎಮ್ ಪವರ್ 0, ಎಲ್ 1, ಟಿ -1, ಟಿ -1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪವರ್ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ M0 ಎಲ್ ಟಿ -1, M0 ಎಲ್ ಟಿ -1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಖಾಲಿ ಈಗ ಎಲ್ ಟಿ -1 ಬರಿಬೋದು. ಈಗ 0 ಇದ್ದದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ ಟಿ -1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಈಗ ಏರಿಯಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು? 4th ಒನ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಟೈಮ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತು? ಎಲ್ ಟಿ -1 or M0 ಎಲ್ ಟಿ -1. Dimensional formula of velocity is ಎಲ್ ಟಿ -1. ಎಲ್ ಟಿ -1. ಟೈಮ್ ಇದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟಿ. ಟೈಮ್ ಇದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಟಿ ಇದ್ದು ಪವರ್ 1 ಇದೆ. ಟಿ ಇದ್ದು ಪವರ್ 1. when it goes to numerator power becomes -1. ಸೊ ಎಲ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ ಟಿ -1 when it goes to numerator becomes t -1 -2 t to the power -2 t to the power -2. So dimensional formula of acceleration, m idya? Illa, mass illa, 0, L t -2, m0 L t -2. Clear? Yes. Next ಇನ್ನೊಂದು physical quantity ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಫೋರ್ಸ್ physical quantity. Next physical quantity ಯಾವುದು? ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ F equal to ma, mass into acceleration. Okay, force is equal to mass into acceleration. Mass iddu dimensional formula, dimension yavudu? m. Acceleration iddu lt -2, or m0 lt -2 ಬರಿಬಹುದು. Okay, lt -2. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೈನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? m l t -2, m l t -2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಫೋರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ವರ್ಕ್. ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು force into displacement. ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು? m l t -2. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೀಟರಲ್ಲಿ, ಲೆಂತ್. ಸೊ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಮೀಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಎಲ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಫೈನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ m. ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 1 ಇದೆ. ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. m 1 + 1 2, m l ಸ್ಕ್ವೇರ್ t -2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು? ಮೊಮೆಂಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಮಾಸ್ ಇದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಎಂ. ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪಟ್ಟ ಹೇಳಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ LT minus 1. LT minus 1. Okay. Momentum. So MLT minus 1. MLT minus 1. This is the dimensional formula of momentum. Clear? Yes. So ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದ್ದೇನು? ಏರಿಯಾದ್ದು L², ವಾಲ್ಯೂಮ್ L³, ವೆಲಾಸಿಟಿ LT minus 1, acceleration LT minus 2, force MLT minus 2, work ML²T minus 2, momentum MLT minus 1. Okay, clear? What is dimension? Dimension ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Power. Powers to the fundamental physical quantity to represent that quantity. So powers ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯಾವುದು? ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದ ಪವರ್ಸ್ ಟು ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದ powers to the fundamental physical quantity. Clear? Dimensions of physical quantities are the powers to the fundamental physical quantities are raised to represent that quantity. Raised to represent that quantity. Clear? Dimension definition is idiyalla? Power of fundamental physical quantity to represent that quantity. To represent that quantity. Okay? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡುವ. ಯಾವುದು? ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. Definition. What is the definition of dimensional analysis? Analyzing any equation. Analyzing any equation by the method of dimension. Analyzing any equation by the method of dimension is called as dimensional analysis. ನಿಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. First one, to check the correctness of an equation. To check the correctness of an equation. Okay. First application ಯಾವುದು? To check the correctness of an equation. ಹೇಗೆ ಇದು equation ನ correctness ಅನ್ನು ನೋಡುವನ? First consider one equation. V is equal to u plus at. V is equal to u plus at. V ಅಂದ್ರೆ final velocity, u initial velocity, a acceleration, t time. Okay, this is one equation. ಈಗ ಒಂದು equation ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್
ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ? ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ a, acceleration t, time. So now apply the dimensional formula for both the all the terms in the equation, all the terms. Okay, equation ಯಾವುದು? v is equal to u plus at. v is equal to u plus at, where v is final velocity, u is initial velocity, velocity a is acceleration, t andre time, acceleration and time. Okay, v is equal to dimensional formula of velocity. v is equal to L t minus 1. ಹೌದಾ? ಯಾವುದು dimensional formula of velocity? See, L t minus 1. L t minus 1. Initial velocity u. ಎರಡು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯುದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ LT minus 1. LT minus 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AT. ಇದೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. AT. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? LT minus 2. LT minus 2 into time ಇದ್ದು T. So final dimensional formula of AT ಯಾವುದು? L T. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 1 minus 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? minus 1. ಹೌದಾ? ಇದರ ವಿತ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ LT minus 1. ಯುದ್ದು LT minus 1. AT ಇದ್ದು LT minus 1. Since all the terms in the equation ಯಾವುದು? Since all the terms in the equation has the same dimension. Since all the terms in the equation has the same dimension, so this equation is dimensionally correct. ಈ equation correct? Yes, this equation is dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. So idu naviga all the equation are same, all the terms have the same dimension anta helide. Adakondu principle ittu. Principle yava principle? Principle of homogeneity of dimension. Next principle ನೋಡಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Principle of homogeneity of equation. Homogeneity of equation or dimension. Principle of homogeneity of dimension ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Principle of homogeneity of dimension. According to the principle of homogeneity of dimension, according to, so ಇಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ, according to principle of homogeneity of dimensions, the dimensions of all the terms in the equation, dimensions of all the terms in the equation on both the side
on both the side must be same, must be same, must be same. Okay. According to principle of homogeneity of dimension, says that a principle ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, the dimensions of all the terms, the dimensions of all the terms in the equation on both the sides must be same. The dimensions of all the terms in the equation on both the sides must be same. So ಇದು principle of homogeneity. Okay, ಅದೇ principle ಅನ್ನು ಇದು follow ಮಾಡಿದ್ಯಾ? S, dimensions of all the terms, ಎಲ್ಲ term ಎರಡೂ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ವಿದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ LT - 1, ಯುದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ LT - 1, ATದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ LT - 1. ಸೊ ಇದು ಹಾಗಾದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜೆನಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜೆನಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ this way the dimensional analysis is used to check the correctness of an equation, correctness of an equation. Next ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, or ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು? S is equal to ut plus half at square, half at square. S ಅಂದ್ರೆ displacement, here S is displacement, u is initial velocity, half is constant, a acceleration, t time ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ S is displacement, ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ L, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ L, u ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ LT -1, LT -1, t ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ut ಇದೆ. ಓಕೆ, t ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಟೈಮ್ ಇದ್ದು t. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? L, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ t -1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ +1 ಇದೆ, +1 -1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, t ಪವರ್ 0 ಆಯಿತು, ಉಳಿದದ್ದು L, ಓನ್ಲಿ L ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ? ಹಾಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AT square, AT square. ಸೊ ಎದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ LT -2, LT -2, T square. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ LT -2 + 2 cancels, remaining L. Okay, see the dimensions L, L, L. Okay, since all the terms in the equation, has the same dimension, so this equation is correct, dimensionally correct. So this equation is correct. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Yes. So in this way we can check the correctness of an equation. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. v square is equal to u square plus 2as. Here v is final velocity, u is initial velocity, a acceleration, s displacement. So ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಚೆಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್, v square is equal to u square plus 2a square s. Okay, v square is equal to u square plus 2a square s. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ v is equal to LT -1.
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 2. 1 into 2 2 minus 2 u square. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಿದೆ? 1 ಆಯಿತು, ಇದು ಈ ಟರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು 2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ನೋ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಸ್, ಎ ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್, ಎಸ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲೆಂತನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್. ಸೊ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ 2 2s are 4 minus 4 ಇಂಟು ಎಲ್. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ +1 ಇದೆ, 2 + 1 3 ಎಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 2, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 2, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 4. ಸೊ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದ terms in the equation has a different dimension, this equation is incorrect. ಈ equation ಏನು? incorrect. So equation ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. This equation is incorrect. So in this way we can check the correctness of an equation by dimensional analysis. Clear? What is dimensional analysis? Dimensional analysis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Analyzing any equation by the method of dimension. Analyzing any equation by the method of dimension is called as dimensional analysis. First application ಏನು ಅದರದ್ದು? To check the correctness of an equation. So ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸರಿ, ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದು? ಟು ಚೆಕ್ ದ correctness of an equation. Second application, to derive the relation between different physical quantities. Okay, so second application ಯಾವುದು? To derive the relation between different physical quantity. Okay, so next ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡುವ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್. Now we are deriving the time period of simple pendulum, time period of oscillation of simple pendulum. Oscillations ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ರಾಡ್, ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಅದರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ನಾವೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡುವ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಸಿ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್
oscillation of simple pendulum. Okay. Here time period of oscillation of simple pendulum is assumed to depend on mass of the bob, length of the pendulum and acceleration due to gravity at that place. Time period ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? Time period depends on mass of the bob, length of the pendulum and acceleration due to gravity at that place. G ಅಂದ್ರೇನು? Acceleration due to gravity at that place. Okay. Time period of simple pendulum, time period of oscillation of simple pendulum depends on mass of the bob, length of the pendulum, acceleration due to gravity at that place. Okay. Next powers kodi adake x, y, z. Give the powers as x, y, z. So ಯಾಕೆ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್ಸ್ ಟು ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಪವರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೀಗ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಟಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ತೆಗಿರಿ. ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಎಮ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ವೈ, g to the power z. Okay, here k is called as constant, proportionality constant. ಅದು proportionality ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, proportionality constant. Here k is constant, k is constant. Okay, okay, now apply the dimension. ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್, ಎರಡೂ ಸೈಡಿಗೂ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಟಿ ಇದೇನು? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ. ಎಮ್ ಇಸ್ 0, ಎಲ್ 0, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಸ್ 1, ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ 1. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಕೆ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹಾಕಬೇಕಾ? ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನೋ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್, ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಲೆಂತ್ ಎಲ್, ಪವರ್ ವೈ, acceleration due to gravity, dimensional formula of acceleration due to gravity, LT minus 2. LT minus 2, power ಏನು? Z, power Z. M mass, L length of the pendulum, L length ಇದ್ದು dimension L. Next acceleration dimension LT minus 2. ಪವರ್ ಏನು? ಜಿದ್ದು ಪವರ್ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಎಮ್ 0, ಎಲ್ 0, ಟಿ 1. ಸೊ ಎಮ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ವೈ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಏನಿದೆ? ಝಡ್ ಇದೆ. ಎಲ್ ಟು ದ ಪವರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್. ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ವೈ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಝಡ್ ಇದೆ. ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್, t to the power 2 into z, 2z minus 2z. Okay, minus 2z. Minus 2z. Clear? Yes. Next. So finally ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? m0, l0, t1 equal to m to the power x, L to the power y plus z and t to the power minus 2z. Now equate the powers or dimensions of m, l, t. Equate the dimensions of m, l, t. Dimensions andre power. Equate the dimensions of m, l, t on both the side. Both the side equate ಮಾಡಿ. ಈಗ m power ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ m ಇದು ಪವರ್ ಏನಿದೆ? x ಇದೆ. ಸೊ x is equal to 0. Equating. Next, equate the next step. Equate the dimensions or powers. Dimensions of m, l, t on both the side. MLT of both the side. MLT of both side. Again ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರಿತೇನೆ. m0, l0, t1 and
equal to m to the power x L to the power y plus z and t to the power minus 2z. ಅದೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ನಮಗೆ m to the power x L to the power y plus z t to the power minus 2z. ಸೊ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತು ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ m to the power 0 m to the power x equal to 0 y plus z L to the power 0 ಇಲ್ಲಿ L to the power y plus z equal to 0. Next t to the power minus 2z equal to 1 minus 2z equal to 1. So x value ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ z easily we can calculate. Z ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/2 minus 1/2. Z ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? minus 1/2. We got the value of x, z, y ಬೇಕು ನಮಗೀಗ. ಸೊ z ಗೊತ್ತಿದೆ, y z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? minus half equal to 0, y equal to, when it goes to right hand side, minus becomes plus. So x equal to 0, y equal to half, z equal to minus half. x, y, z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ t equal to k into m to the power x L to the power y g to the power z ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ x, y, z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, t equal to k into m to the power x L to the power y g to the power z. So t equal to k into m to the power x value 0, L to the power y value half, g to the power z value minus half. Clear? Okay. Next t is equal to k into m to the power 0. Anything ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಪವರ್ 0 ಇದ್ದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1. m to the power 0 is value is 1. L to the power half. ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಹೌದಾ? L to the power half ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ L. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ L. ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, L that is square root of L. g to the power minus half ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ತನ್ನಿ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? g to the power ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? when it comes to denominator it becomes minus half becomes plus half. so ಇದು ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅಗೇನ್ ಅದು ಏನು? t equal to k into square root of L. power half means square root of g. Since both the numerator and denominator has the square root, ಈಗ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್. t equal to k into square root of L by g. t is equal to square root k into square root of k L by g. okay, and k is a constant, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2π. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2π ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ equation becomes 2π into square root of L by g. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್. ಫೈನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? t is equal to 2π into square root of L by g. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. t is equal to k into square root of L by g. This is the application of dimensional analysis. So ಯಾವುದಕ್ಕೆ? to derive the relation between different physical quantity. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್. So time period of oscillation of simple pendulum is assumed to be depend on mass of the bob, length of the pendulum and acceleration due to gravity at that place. So the equation ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು. t is directly proportional. Next t is equal to k into m to the power x L to the power y g to the power z, where k is proportionality constant. So next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. m0 l0 t1. ಯಾಕೆ? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ m, ಲೆಂತ್ l,
ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 2 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪವರ್ ಝೆಡ್ ಇದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ, ಅದರ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಪವರ್ಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಮೈನಸ್ 2z ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಝೆಡ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಸೊ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೇನ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಎಮ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ವೈ ಜಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಎಮ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0, ಎಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ವೈ ಹಾಫ್, ಜಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್, ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್. m to the power 0 1 anything, power 0 is equal to 1 and half ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ತಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಜಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಬೈ ಜಿ. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ experimentally found that value is 2 pi. T is equal to 2 pi into square root of L by G. Okay. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್, ಇದರೆಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್, ಯೂನಿಟ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ 7 ಟೈಪ್ಸ್, ಯಾವುದು 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿ, ಅಗೈನ್ ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.